ओम शांति। आज 19/1/2026 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने तुमर नशा रहिबा उचित जे आमे ब्राह्मणरू ही देवता हेउछु। आम ब्राह्मण मानकु ही बाबांकर श्रेष्ठ मत मिलुछि। प्रश्न, न्यू ब्लड अर्थात युवावस्थार पिलामानक भितरे केउं सौख एवं केउं निशा रहिबा उचित? उत्तर, एही दुनिया जहाँकि पुरुणा लौहଯୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛି ताकू नुआ सत्यଯୋଗୀ दुनिया परिणत करिबार अर्थात पुरुणा को नुआ करिबार सौक रहिबा दरकार। कन्या मानकर न्यू ब्लड, तेणु सेमाने निजर समास्कंद साथी मानक जाग्रत करिबा दरकार। निज भितरे निशा को बजाय रखिबा दरकार। भाषण करिबारे मध्य सेमानक भितरे बहुत मस्ती अर्थात निशा रहिबा दरकार। गीत अछि, रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल अब दूर नहीं। ओम शांति। ओम शांति। पिलामाने ए गीतर अर्थ तो बुझिले। वर्तमान भक्ति मार्ग रे घोर अंधकारर रात्रि पूरा हेउछि। पिलामाने जानुछंती आमे एबे मुकुटर अधिकारी हेबा। एठारे बसिछु, आमर लक्ष्य हेउछि मनुष्यरु देवता हेबा। जेपरि सन्यासी माने बुझांती जे तुमे निजको मईसी भाबिले सेही रूप होई जिवो, ताहा हेला भक्ति मार्गर दृष्टांत। जेपरि एही दृष्टांत मध्य रहिछि जे राम बानर मानकर सेना नैथिले, तुमे एठारे बसिछ। जानिछ जे आमे देवी देवता दी मुकुटधारी हेबु। जेपरि स्कूल रे पढ़िबा समय रे कहंती मु डाक्तर अथवा इंजीनियर हेबी। तुमे जानिछ एही पाठपढ़ा द्वारा आमे देवी देवता हेबाकु जाउछु। एही शरीर छाड़िबु आउ आम मस्तकरे मुकुट रहिबो। एहा तो बहुत खराब छी अटे ना। नुआ दुनिया हेउछि फास्ट क्लास दुनिया, पुराना दुनिया हेउछि बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। एहा तो विनाश हेबाकु जाउछि। विश्वरे रचयिता एवं नुआ विश्वर मालिक कराइबे। अन्य केही एही पाठ पढ़ाई पारिबे नाही। शिव बाबा ही तुमको पाठ पढ़ाई शिखाउछंती। बाबा कहउछंती, संपूर्ण आत्म अभिमानी होई गले बाकी आउ कोन दरकार? तुमे तो ब्राह्मण ही अट। जानिछ जे आमे देवता हेबाकु जाउछु। देवता माने केते पवित्र थिले। एठारे केते पतित मनुष्य अछंती। जदिओ चेहरा मनुष्यर हेले चरित्र देख किपरि। जे देवता मानकर पूजारी सेमाने मध्य निज भितरे निजे मध्य तांको आगरे महिमा गायन करुछंती। आपण सर्वगुण संपन्न, षोलकला संपूर्ण अटंती। आमे विकारी पापी अटु। तांकर मनुष्य परि चेहरा होइथिले मध्य तांको पाखरे पाई महिमा गान करथांती। निजको विकारी पापी बोली कहउछंती। आम भितरे कोनोसी गुण नाही। मनुष्य अर्थात मनुष्य। एबे तुमे जानुछ जे आमे परिवर्तन होई देवता हेबु। कृष्णपुरी को जीवा पाई श्रीकृष्णकर पूजा करथांती, किंतु एहा जणा नाही जे केबे जीव। भक्ति मार्ग चालिछंती, भक्ति करी चालिछंती कि भगवान आसी भक्तिर फल देबे। प्रथमे तो तुमर ए निश्चय हेबा दरकार जे आमको एही किए पढ़ाउछंती। यहा हेउछि श्री श्री शिव बाबांकर मत। शिव बाबा तुमको श्रीमत देउछंती, जहाँको यहा जणा नाही जे किपरि श्रेष्ठ होई पारिबे। एते सबु ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबांक मतरे चालुछंती। परमात्माकर मत ही श्रेष्ठ कराई थाए। जहाँक भाग्ୟରେ थिबो तांक बुद्धिरे पशिबो, नचेत किछि हेले भी बुझिबे नाही। जेतेबेले बुझिबे सेतेबेले खुशी होई सहयोग करिबारे लागि पड़िबे। केतेक तो जानी नाहंती, तांको कोण जणा इए किए। सेथिपाई बाबा काहा सहित मिसंती नाही। सेमाने तो आहुरी निजर मत बाहर करिबे। श्रीमत को न जानिथिबा कारणरू तांको मध्य निज मत देबारे लागि पड़िथांती। एबे बाबा आसीछंती तुम संतान मानको श्रेष्ठ करिबा पाई। पिलामाने जानिछंती 5000 वर्ष पूर्व सदृश बाबा आसी तुम मानक सहित मिशुचंती। जहाँको जणा नाही से एपरि प्रत्युत्तर देई पारिबे नाही। पिलामानको पाठ पढ़ार बहुत नशा रहिबा उचित। यह बहुत श्रेष्ठ पाठपढ़ा अटे, किंतु माया मध्य बहुत विरोधी। तुमे जानिछ जे आमे सेही पाठ पढ़ुछु जहा द्वारा आमे दी मुकुटधारी होई पारिबा। भविष्यत जन्म जन्मांतर पाई आमे दी मुकुटधारी हेबा। तेणु एथिपाई एहीपरि पुरुषार्थ करिबा दरकार ना।
ଏହାକୁ ରାଜଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ! ବାବା ସର୍ବଦା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ। ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ପୂଜାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବସି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ପଦ କିପରି ମିଳିଲା, ଇଏ କିପରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଲେ। ଏହିପରି ବୁଝାଇଲେ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯିବ। ତୁମେ କହିପାରିବ, ଆମେ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ କିପରି ମିଳିଲା। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଉବାଚ ରହିଛି ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରାଉଛି। ତୁମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛ ନା, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଏହିପରି ହେଉଛୁ। ଭଲେ ଏଠାରେ ନିଜର ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ରାଜତ୍ୱର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର ତିଆରି କର। ତଳେ ତୁମର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱର ଚିତ୍ର। ଏଥିରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ନାହିଁ ନା। ରାଜ ପୋଷାକର ତ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଉପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଆମେ ଦେବତା ହେବୁ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ। ତେବେ ଏହି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଉପରେ ଶିବ ବାବା, ପୁଣି ରାଜତ୍ୱର ଚିତ୍ର, ତଳେ ତୁମର ସାଧାରଣ ଚିତ୍ର। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖି ଆମେ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ପାଖରେ ଚିତ୍ର ଥିବ, ତେବେ କେହି ବି ପଚାରିଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶା ଚଢ଼ିବ। ଭଲେ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ର ରଖିଦିଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ରଖୁଥିଲେ, ପକେଟରେ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫଟୋ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଉପାୟ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ। ଚିନ୍ତନ ଆସିବ ଯେ ଏବେ ତ ମୁଁ ଏଭଳି ଦେବତା ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ, ହାର୍ଟଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଦେବତା କିପରି ହେବି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବାହାର କରିଦିଅ। କୁହ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତୁମର ପାସପୋର୍ଟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ତ ତଳକୁ ଖସିଗଲି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କିପରି ଯିବି? ଯେପରି ନାରଦଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ତୁମେ ନିଜର ଚେହେରା ତ ଦେଖ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛ। ତେବେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଚେହେରା ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ। ଆମ ପାଖରେ ତ ଏହି ବିକାର ଅଛି। ପୁଣି ଆମେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଅଥବା ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କିପରି ବରଣ କରିବୁ? ବାବା ତ ସବୁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ହେବ ନା। ମନରେ ବିକାରର ନିଶା ଆସିଲେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ କିପରି ହେବୁ? ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରିବା ଦରକାର ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଯୁକ୍ତି ସବୁ ରଚନା କର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଏହି ରାଜଯୋଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ଏବେ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଦିନକୁ ଦିନ ତୋଫାନ ଜୋରରେ ହେବ। ବମ୍ ଆଦି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ତୁମେ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଥରେ ମାତ୍ର ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନର୍କବାସୀ ଅଟୁ, କାହିଁକି ନା ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ। ନଚେତ୍ ତୁମେ ଯେତେ ବି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ଯୋଗୁଁ ନାସ୍ତିକ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୀଙ୍କର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନୀଙ୍କର ହେବା ଦରକାର ନା, କାରଣ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକାରରୁ ବଞ୍ଚାଇବେ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତ ନିଜ ସଦୃଶ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟାରେ ଫସାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଠାରେ ବିକାରରୁ ବଞ୍ଚାଯାଉଛି। କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ମାତା ପିତା ତ ଯେପରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକାରୀ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଧକ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶିବ, ତେବେ ଜଣାନାହିଁ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ହାହାକାର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡେରି ଅଛି। ନଚେତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ଏକଦମ ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ବହୁତଙ୍କର ସିଂହାସନ ଦୋହଲୁଛି ନା।
ଲଢ଼େଇ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ କି ଏହାଙ୍କର ସିଂହାସନ ହଲୁଛି। ଏବେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଦୋହଲିଲେ ବହୁତ ହଲଚଲ ହୋଇଯିବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପତିତପାବନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଉବାଚ ଏହା ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ପତିତ କାହାକୁ ପାବନ କିପରି କରାଇବେ? ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଇବେ। ଭାଷଣ କରିବାରେ ବହୁତ ମସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଡ଼ ହୋଇଯିବ। କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଡ଼ କୁହାଯିବ। ତୁମେ ପୁରୁଣାର ନୂଆ ତିଆରି କରୁଛ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଯାହାକି ପୁରୁଣା ଲୌହଯୁଗୀ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ଏବେ ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗୀ ହେଉଛି। ଖାଦ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ। ନିଶାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବା ଉଚିତ। ନିଜର ସମାସ୍କନ୍ଧ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ଉଚିତ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୁରୁ ମାତା କେବେ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ଜଗଦମ୍ବା ହିଁ ପୁଣି ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଠାରେ କୌଣସି ଗୁରୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଏବେ ଚାଲିଛି। ବାବା ଆସି ମାତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜ୍ଞାନର କଳସ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ଏପରି ହେଉଛି। ସେଣ୍ଟର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଦରକାର। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ଚଳାଅ। ସାହସ ନାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପରସ୍ପରକୁ ଉପର ଦେଖାଣିଆ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ତାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ କାହାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତୁମକୁ ବାବା କେତେ ପ୍ରକାରର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଯୁକ୍ତିମାନ ବତାଉଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିବାକୁ ହେବ ନା। ଓହୋ, ଆମେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ପୁଣି ଯଦି କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କ'ଣ କରାଇବେ? ବାବା ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ନା। ପୁରୁଷାର୍ଥ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ସର୍ବଦା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯିବ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଗକୁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ଭରିଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଏବେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ହିଁ ଉଡ଼ିଯିବ। କେତେ ଢେର ଗୁରୁ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ନ ହୋଇଥିବେ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ। ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ସଦ୍ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖଧାମ, ଆତ୍ମାର ଘର, ମୁକ୍ତିଧାମ। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ନିର୍ବାଣ ଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ଯେଉଁଠୁ ପୁଣି ଆବାଜର ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ଏହି ଖେଳ ହିଁ ଭାରତକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି, କଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ଆସିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ବାବା ଆସିଲେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ପାରାଡାଇଜ୍ ଥିଲା। ଏବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ହେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ନରକବାସୀଙ୍କର ବିନାଶ, ସ୍ୱର୍ଗବାସୀଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛ, ନରକବାସୀ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ପିଲାମାନେ ତ ବଡ଼ ହେଲେ ବିବାହ କରାଇବୁ। ତୁମେ କ'ଣ ଏପରି କରିବ କି? ଯଦି ପୁତ୍ର ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ନ ଚାଲିଲା ପୁଣି ଶ୍ରୀମତ ନେବାକୁ ଦିଅ। ଏଥିରେ ପକ୍କା ନଷ୍ଟ ମହା ଅବସ୍ଥା ଦରକାର। ଯଦି ପୁତ୍ର ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ନ ଚାଲିଲା ପୁଣି ଶ୍ରୀମତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ କରିବୁ? ବାବା କହିବେ ଯଦି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ନୁହେଁ ତେବେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଏଠାରେ ପକ୍କା ନଷ୍ଟ ମହା ଅବସ୍ଥା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରେ ଚାଲି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତରେ ମନମତ ମିଶାଇବାର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠପଢ଼ାର ନିଶାରେ ରହିବାର ଅଛି।
2 ନମ୍ବର, ନିଜର ସମାସ୍କନ୍ଦମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ରଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିବା ଉଚିତ। ପରସ୍ପରକୁ ଆନ୍ତରିକ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ, ଉପର ଦେଖାଣିଆ ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ସଂକଳ୍ପରେ ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯେପରି ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟେ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବୁଦ୍ଧିରୁ ଅଲଗା ନ ହେଉ। ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିଥାଅ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ମୃତି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ନ କରୁ। ଏହାକୁ ହିଁ ସହଜ ଯୋଗୀ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ଯୋଗୀ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତିଟି ସଂକଳ୍ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସହଜ ଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ବି ସହଯୋଗ ରହିତ ହେଉନଥିବ, ଏହିଭଳି ଯୋଗୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ସମସ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ସମସ୍ୟା ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସାବଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ନିଜର ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବନ୍ଧନଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ମୋତେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଅଧିକାର ଅଟେ। ନିଜର ଏହି ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଗୃହସ୍ଥୀ ମନେ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ଗୃହସ୍ଥିର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥୀ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେବା। ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ନ ହୋଇ ମୁକ୍ତ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।